Hello students, Unit 2ல இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ். ஸோ நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து யூனிட் 2ல டைரக்ட் ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் 2.1 ஃபார்முலா I is equal to Q by T. ஓகே, ஸோ இதில் வந்து Q நம்ம கொடுத்தாங்க. ஓகே, டைம் கொடுத்தாங்க 1 minute. They are asking I. So here we have to put the time data in seconds. This is the only key point to keep in mind. ஓகே, ஸோ மினிட்ஸில் கொடுத்தாலும் நம்ம செகண்ட்ஸில் கன்வெர்ட் பண்ணி போகணும். Q வேல்யூ 120 கூலும், மினிட்ஸ் 1 minute அப்படின்னா 60 seconds. கேன்சல் பண்ணோம்னா அது 2 amps. டைரக்ட் கொஸ்டின்ஸ். Example 2.2. Here also direct formula. They are asking acceleration. The data given is electric field E given 570 Newton Coulomb, and charge of the electron we know 1.6 into 10 power minus 19 Coulomb, and mass also we know 9.11 into 10 power minus 31 kg. Okay, formula for acceleration. The basic formula is F is equal to ma. We know Newton second law. From this only this new acceleration formula arrived. Acceleration is equal to F by m. F means in electric field F is nothing but E into E, right? So the equation becomes E by m. We know these three values, directly substitute the values and find the answer. Example 2.3 also some of formula from the microscopic model. NEVDA is equal to I. This formula is one of the final output of microscopic model. NEVDA. VD means drift velocity, N means number of electron per unit length, E is charge of electron, A is the area. So the data given is, all the data is given. They are asking I. So the equation, they are asking drift velocity. I also given in the question, right? So the equation becomes I by NEA, like that. So we know INEA. Directly substitute the value. In the question, see the question, 0.5 mm square is the area value. They are given in the mm square. We have to convert into meter square. Only the conversion factor, mm square into meter square, we have to convert. That means 0.5 mm square is equal to how much meter square? 0.5 into 10 power minus 6, minus 3 whole square பண்ணும்போது என்னது minus 6 மா. Okay, n is density. So we know n is number of electron per unit volume. N number of electron per unit volume. The other word of this n is density. In questions they use the word density to mention the value of n. Example 2.4. Example 2.4 also the data given are current, I value and time. They give the value I and T. They are asking number of flow of electron. That means number of flow of electron. Here two formulas using. One formula is Q is equal to NE, quantization of charge, and another formula is equal to I is equal to Q by T. So the Q value இங்கே substitute பண்ணோம்னா formula எப்படி மாறும்? I is equal to NE by T. Okay, we know I and we know T given in the question. We know E also 1.6 into 10 power. They are asking N. So the equation becomes N is equal to I into T divided by E. So I value is 32 amps and the T value is 1 second. 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. Simply we solve this and find the answer. 2 into 10 power 20 electrons. That is here. In example 2.6, this question is asked in our revision exam. Example 2.6. Read the question in your textbook. They are asking, when one conductor is there, if I stretched it into 8 times longer, initially L, if I stretch it into 8 times longer, what will be the resistance? What will be the நியூ ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி மாறும்? அப்போ நான் பாருங்கள், ஒயர் வந்து ஸ்ட்ரெச் பண்ணோம் அப்படின்னா லென்த்து வந்து 8 times இன்க்ரீஸ் ஆகுது. வேற ஏரியா என்ன ஆகும்? ஏரியா ஸ்ட்ரெச் பண்ண கம்மியாகிட்டே போகும். எத்தனை டைம்ஸ் அப்படின்னா லென்த் எத்தனை டைம்ஸ் வந்துச்சோ அதே டைம்ஸ். ஜஸ்ட்
இது வந்து 8A இருந்தது 8ன்னு ரெடியூஸ் ஆகிட்டு போகுது. லென்த் வந்து Lன்றது 8Lக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு போகுது. ரைட், திஸ் இஸ் த பேசிக் கான்செப்ட். தே ஆர் யூஸிங் த ஃபார்முலா R is equal to rho L by A. R1 means L1 A1. R2 means rho L2 A2. ரைட், ஓகே. இப்போ அங்கே R1 R2 டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா R1 by R2 டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா rho L1 by A1 rho L2 by A2. ஸோ ரோ கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா என்னென்னு கிடைக்கும் நமக்கு L1 by L2 into A2 by A1 கிடைக்கும். வாட் இஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் A2 by A1? This is also another 8 times. So L1 by L2 also 8 times and the A2 by A1 also 8 times. So 8 into 8 64. This is the new resistance R1 R1 R2 ratio. Initial value of R1 is 20 ohm. Right, initial value of R1 is 20 ohm. This is the ratio of R2 by R1. Right, R2 by R1. Okay, அப்போ R2 வேல்யூ என்ன அப்படின்னா 64 into 20, how much? 1280. So I explained the concept, main core concept only. With this concept you can easily understand this lengthy problem. Okay, this is the main. And, example 2.10 is some mathematical concept involving sum, that is quadratic equation sum. That means two resistance ஓட individual value கொடுக்காம என்ன கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா டூ ரெசிஸ்டன்ஸ் உடைய சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா R1 + R2 கனெக்ட் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா அதோட ஓம் 15 ஓம். இதே பேரலில் கனெக்ட் பண்ணியிருந்தோம்னா 1/R1 + 1/R2 வேல்யூ வந்து என்னது 56/15 இப்படி கொடுத்துருக்குறாங்க. தட் மீன்ஸ் இதோட ரெசிப்ரோக்கல் 1/RP is equal to this much. RP is equal to வேல்யூ என்னது R1 R2 by R1 + R2 equal to 56/15. These two conditions given in the question. சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணால் எவ்வளோ, பேரலில் கனெக்ட் பண்ணால் எவ்வளோ. ஸோ அப்போ இண்டிவிஜுவல் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோன்னு கேட்கும்போது ஸோ இந்த வேல்யூ நம்ம இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம். எங்கே R1 + R2ன்றதுக்கு இந்த 15 ஓம் சப்ஸ்டிட் பண்ணோம்னா R1 R2 by 15 is equal to 56/15 வரும். ரைட், இப்போ இது கேன்சல் பண்ணோம்னா R1 R2 56ன்னு இருக்கும். ஓகே, ஸோ R1 R2 56 இருக்குன்றத நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா R2 வேல்யூ அப்போ R2 by R1 R2 equal to 56/R1 இங்கே கொண்டு வந்தோம்னா அது டினாமினேட்டரில் வரும். இது ஒரு வேல்யூ. ஓகே, இந்த வேல்யூ கொண்டு போயிட்டு நம்ம எங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம், இதே சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம். இதே சப்ஸ்டிட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும், தட் மீன்ஸ் R1 + R2லேயே R1 + 56/R1 is equal to 15. ரைட், R1 + R2 R2க்கு பதிலாக நான் இதை சப்ஸ்டிட் பண்ணேன், R2க்கு பதிலாக அதை சப்ஸ்டிட் பண்ணேன். எப்படி சப்ஸ்டிட் பண்ணால் நமக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் ஆகும். அந்த ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணுறது மூலமாக நமக்கு R1 வேல்யூ கிடைக்கும். ரைட், அதே மாதிரியே நம்ம இன்னொரு ஈக்குவேஷன் என்னது, இந்த R1 ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண அந்த R1 வேல்யூவை கொண்டு போயிட்டு இந்த R1 + R2லேயே நம்ம மறுபடியும் சப்ஸ்டிட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு R2வோட வேல்யூ கிடைக்கும். ஸோ இந்த வேல்யூ குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் ரெண்டு வேல்யூஸ் கிடைக்கும். ஸோ ரெண்டு வேல்யூஸுமே நம்ம எழுதுவோம். என்னது R1 7 ஓமாக இருந்தால் R2 8 ஓம், ஆர்எல்ஸ் R1 8 ஓமாக இருந்தால் R2 7 ஓம் அப்படின்னு எழுதுவோம். அவ்வளோதான். திஸ் டெம்பரேச்சர் கோஎஃபிஷியன்ட் ப்ராப்ளம் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். Temperature coefficient problem. Example 2.13. The data given is if the resistance of the coil is 3 ohm at 20 degrees Celsius and temperature coefficient value is 0.004 per degree Celsius. Determine the resistance at 100 degrees Celsius. The formula is RT is equal to R0 into 1 plus alpha T minus T0. Right? So the formula ரொம்ப ஈஸியாக பார்த்துடலாம். நம்ம எப்படி அப்படின்னா நம்ம டெஃபினிஷன்லேருந்தே கொண்டு வந்துடலாம். வாட் இஸ் த டெஃபினிஷன் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் கோஎஃபிஷியன்ட்? டெஃபினிஷன் வந்து ரேஷியோ ஆஃப் இன்க்ரீஸ் இன் ரெசிஸ்டிவிட்டி பர் டிகிரி, ரேஷியோ ஆஃப் இன்க்ரீஸ் இன் ரெசிஸ்டிவிட்டி பர் டிகிரி ரைஸ் இன் டெம்பரேச்சர் டு இட்ஸ் இனிஷியல் ரெசிஸ்டிவிட்டி. திஸ் இஸ் த ஃபார்முலா. அந்த ஃபார்முலாலேருந்து தான் நமக்கு இது அரைவ் ஆகுது. ஓகே, ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் டைரெக்டாக ஃபார்முலா வேல்யூஸ் எல்லாமே சப்ஸ்டிட் பண்ணால் நமக்கு டெம்பரேச்சர் 100 டிகிரி டெம்பரேச்சரில் எவ்வளோ ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும், 3.96 ohm. Like that second also another directly applying to the formula. Alpha value they are asking. Formula is resistance difference into initial resistance in temperature difference. This is the formula. Derivation பார்த்தாலே தெரியும். என்னது
resistance increase in resistance per degree to the initial resistance. This is the definition from the textbook. Okay, alpha value we can directly get from the calculations. In problem they give the I value, E value, R value. So by multiplying I into R we can find V value. V value எப்படி வரும்? V is equal to என்னது? I. அப்போ இங்கே I இருக்குது, R இருக்குது. ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடச்சிடும்? V கிடச்சிடும். சிம்பிள் ஃபார்முலா. அண்ட் செகண்ட் கொஸ்டின் இஸ் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் கேட்குறாங்க. இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா R is equal to E minus V divided by V into R. இந்த ஃபார்முலா அப்படியே டைரெக்டாக வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறது தான். This is also very simple one. And example 2.18. So if cells are connected in series, these conditions are very important. Cells are connected in series அப்படின்னா அதோட EMF என்னாகும்? n times increase ஆகும். அதோட total resistance all are series connection, right? Total current formula. Total current formula is total EMF by total resistance. Total EMF NE, total resistance is NR plus R. அதுதான் இங்கே போட்டிருக்கோம். ஸோ இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் தெரிஞ்சதுனாலே இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் பேரில் இருக்கக்கூடிய எல்லா சம்மும் சால்வ் பண்ணணும். அதில் அப்படியே டேரெக்டாக ஃபார்முலாலாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறது தான் இந்த சம். ஸோ கிர்ச்சாஃப் வோல்டேஜ்லாம் அண்டு கரண்ட்லாம் டேரெக்டாக அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். இந்த லூப்புக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம், இந்த லூப்புக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம், நமக்கு கிடைக்கிறது என்னது? I1 வேல்யூ. இந்த ஃபார்முலா கிர்ச்சாஃப் வோல்டேஜ்லாம், கிர்ச்சாஃப் கரண்ட்லாம் வெரி வெரி சிம்பிள். அதில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் கிர்ச்சாஃப் கரண்ட்லாம் அண்ட் வோல்டேஜ்லாம். இன்கேஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா EFCBE அண்டு அப்ளை KVR அட் வி கெட் என்னதுன்னா எந்த லூப்பில் அப்ளை பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பாருங்கள், EFCBE இந்த லூப்பில் KVL அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக வர்றது என்னது? I1 வருது. I1 எந்த லூப்பில் போகுது? 3 ohms. அதான் இங்கே போட்டுருவாங்க. சரியா? I1 3 ohms. நெக்ஸ்ட்டு I2 எங்கே வருது? 1 ohm. ஓகே, இங்கே I1 ஃப்ளோ ஆகுது. ஸோ I into R இது எல்லாமே இந்த I into R எல்லாமே ஆட் பண்ணோம்னா அது எல்லாம் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்? டோட்டல் EMF இன்க்ளூடட் இன் தட் லூப். இந்த லூப்பில் எவ்வளோ EMF இன்க்ளூட் ஆகிருக்கு? 9 volt. இதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ KVL அப்ளை பண்ணுறோம், அதை சால்வ் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி இந்த லூப்புக்கு KVL அப்ளை பண்ணுறோம், அதை சால்வ் பண்ணுறோம். இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணால் ஆன்சர் வந்துடும். சிம்பிளான ஸ்டெப் தான். வீட்ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அந்த வீட்ஸ்டோனோட பிரிட்ஜோட ஃபார்மாக தான் இங்கே யூஸ் பண்ணுவோம். P/Q is equal to R/S. இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுற மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும். ஈஸியாக அது கோ த்ரூ பண்ணணும். இம்பார்ட்டன்ட். லைக் தட் இதே ஃபார்முலா மாதிரி தான் மீட்டர் பிரிட்ஜ்லேயும் P/Q is equal to L1/L2 வரும். இங்கே R/Sன்னு வருது, இங்கே L1/L2 வரும். இதுவும் யூஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம்ஸ் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட் ஜூல்ஸ் ஹீட்டிங்லாம் ஃபார்முலா H is equal to I²RT. இது டைரக்ட் வேல்யூ அப்ளை பண்ணுறது. நெக்ஸ்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டட் கொஸ்டின். தட் மீன்ஸ் என்ன அப்படின்னா 1 kg ஆஃப் வாட்டர் இருக்குது, அதில் 220 volt 10 ohm ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஹீட்டர் யூஸ் பண்ணுறேன். அந்த வாட்டர் டெம்பரேச்சரை 30 டிகிரிலேருந்து 60 டிகிரி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளவு டைம் நான் வந்து ஹீட்டர் ஆனில் இருக்கணும் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க. ஸோ இங்கே நமக்கு தெரியாத ஒரு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா we know H is equal to I²RT. okay, this is heat energy produced by the heater and how many எவ்வளோ ஹீட் எனர்ஜி அந்த 1 kg ஆஃப் வாட்டருக்கு தேவைப்படும் அந்த ஹீட் எனர்ஜிக்கான ஃபார்முலா Q is equal to MS del T. ஓகே, டெல்டின்றது என்னது? 60 டிகிரிலேருந்து 30 டிகிரிக்கு 30 டிகிரி டிஃப்ரென்ஸ். ஓகே, எஸ் அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் ஆஃப் வாட்டர் 4200 ஜூல்ஸ் கிலோகிராம் -1 K-1. ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் ஆஃப் வாட்டர். திஸ் இஸ் ஆல்சோ கிவன் த டேட்டா. மாஸ் வந்து 1 kg. அப்போது திஸ் Q is equal to H. திஸ் இஸ் த கண்டிஷன் we have to maintain. okay, Q இந்த amount of energy இந்த ஜூல்ஸ் ஹீட்டில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம். that means Q is equal to MS del T is equal to I ஃபார்ம் என்னது? I²RT. they are asking the time. அப்போ இந்த டேட்டாலாம் இங்கே கொண்டு போயிட்டீங்க அப்படின்னா time is equal to MS del T divided by I²R. இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே நமக்கு தெரியும். சால்வ் பண்ணோம்னா நமக்கு டைம் கிடச்சிடும். ரைட்?